I know many of you will be anticipating what is it that God has in store for me for this new year. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೇವರು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನಗೇನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. What is it that the Lord is saying to me in this new season of my life? ನನ್ನ ಜೀವನದ ಈ ಹೊಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. You know, a scripture that comes to my mind is Isaiah 43:18 and 19 that says, "Forget the former things, because the Lord is about to do a new thing in each one of our lives." ಅದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಯೆಶಾಯ 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಹಳೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಪುರಾತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಿ, ಈಗೋ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು. Regardless of how the previous year has been to us, ನಮಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, regardless of what we have walked through, ನಾವು ಹಾದು ಬಂದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, I want you to start the new year really, putting your faith, really putting your trust in God's word and His promises for your life. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The devil might tell you, you know what, just like how 2025 was, it's going to be the same for you in 2026. ವೈರಿಯು ಸೈತಾನ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಹೇಳಬಹುದು, 2025ನೇ ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತೋ 26ನೇ ವರ್ಷ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. You're going to look at the devil and tell him, that's not going to be my portion in this new year. ಅದೆವೋ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. It's time to break off of discouragement. ಎಲ್ಲ ನಿರುತ್ಸಾಹವನ್ನ ಮುರಿಯುವಂತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. It's time to break off of unbelief. ಎಲ್ಲ ಅವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಮುರಿಯುವಂತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. And just like how the Bible says, childlike faith in the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸದ ಹಾಗೆ. And we're going to pray, we're going to learn to pray the word. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. We're going to learn to decree the word. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. And we're going to see how God's promises are going to be fulfilled in every area of our lives in this new year. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. You know, the last couple of episodes I've been talking to you about what I feel like the Lord is speaking to me for 2026. ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು 2026ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And what I'm sharing is just not going to be just for 2026 alone. It's just not going to be for a year alone, but it's going to be for this new season that we have just stepped into. ಈ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರೀ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 26ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿದೆ. You know, the last couple of weeks the Lord has been powerfully speaking to us from the book of Ruth. ನಮಗೆ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ರೂತನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ನು. You know, the book of Ruth is a story of restoration. ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕವು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. We also see how Naomi, her family and Ruth went through several challenges. ನವೋಮಿಯು ಮತ್ತು ಅವಳ ಕುಟುಂಬವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. But in the midst of all of it, ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ the book of Ruth is a book and a story of God's restorative power. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನ್ನ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತ ಕಥೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. And I want to let you know, no matter what you have been through in the past season, God wants to bring in restoration and restitution in your life. ನಿಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಾದು ಬಂದರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. You know, John 10:10 says the enemy comes to steal, kill and destroy, but Jesus came to give life and life in abundance. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕಳ್ಳನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ನಾನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. We're going to stop here, and I want each and every one of you to lift up your hands and say, Lord, I receive your abundant life.
ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ I ಹೇಳಿ. receive your double portion. ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಎರಡರಷ್ಟಾದದನ್ನು ನಾನು I ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. receive your abundant life. ದೇವರೇ, ನೀ ನನಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮೃದ್ಧಿಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. And that's exactly what we see even in the book of Ruth. ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. I begin to share about how important it is going to be in this new year that we stay in the land of our anointing. ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂಥದ್ದು, ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥದ್ದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Do the things that you feel the grace of God is resting upon. ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. And that's exactly what we see even in the first chapter of Ruth. ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. You know, what Naomi's husband, his name was Elimelech. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಹೋಮಿಯ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಎಲಿಮೆಲೆಕನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. And Elimelech and his two sons and Naomi moved from Bethlehem, and the meaning of the word Bethlehem, which means house of bread, they moved from Bethlehem, which means the house of bread, to Moab. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಹೋಮಿಯ ಗಂಡನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ರೊಟ್ಟಿಯ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಿಂದ ಅವರು ಮೋವಾಬಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. Because the Bible says there was a famine in Bethlehem. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲವಿತ್ತು. I want to let you know that regardless of what you are going through, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, stay where God wants you to be. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವಿರಿ. Do what God is asking you to do. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ. There will be an abundance of grace if you will remain where God wants you to be in this year. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನೀವು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡರಷ್ಟಾದಂತ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. Things around you might look a bit challenging. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸವಾಲುಕರವಾಗಿರಬಹುದು. But if you will remain where God wants you to be, ಆದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರುವುದಾದರೆ you're going to see how God is going to provide for you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ You're going to see God's favor and His grace flowing into your lives and your families. ದೇವರ ದಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾದು ಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಾ. You're going to see how God is going to supernaturally open doors for you. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ. But you see, when Elimelech and his family moved from Bethlehem, which was their land of the anointing, moved from Bethlehem to Moab, you see that, you know, things began to decline in their lives. ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಂತ ಅವರ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮೋವಾಬ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. Sadly, you see Elimelech himself died. ನೋಡಿ, ಎಲಿಮೆಲೆಕನೇ ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. You see their two sons died. ನೋಡಿ, ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. And here is Naomi left all by herself along with her two daughter-in-laws. ಇಲ್ಲಿ ನವೋಮಿಯು ತಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಅವಳ ಜೊತೆಲಿರುವಂತ ಅವರ ಸೊಸೆಯಂದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳಿದ್ದಾಳೆ. And then we begin to look at how the Bible says in Ruth chapter 1 verses 6, it says, "Then Naomi arose with her two daughter-in-laws that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread." ನೋಡಿ, ಈ ವಾಕ್ಯದ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನವೋಮಿಯು ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಸೊಸೆಯರೊಡನೆ ಹೊರಟಳು. A key word for 2026 is going to be arise. 2026 ವರ್ಷಕ್ಕಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪದ ನೀನು ಏಳು.
the Bible says that Naomi arose. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನವೋಮಿಯು ಅವಳು ಎದ್ದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. You know, Naomi had been through much with all that had taken place. She had, lost her husband. She had lost her 2 sons. ನವೋಮಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. You know, how many of you know it's not easy to lose your husband? ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭವಾದಂಥ ವಿಷಯವಲ್ಲ. It's devastating to even lose your own 2 sons or your own 2 children while you are alive as a parent. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇರುವಾಗಲೇ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. But Naomi had a choice. ನವೋಮಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತು. Naomi had a choice whether to remain in that place of pain, remain in that place of, what she had been through, or she had a choice to make to arise. ಇಲ್ಲಿ ನವೋಮಿಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಅವಳಿಗಾದಂಥ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಆ ದುಃಖದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Isaiah chapter 60 verses 1 and 2 says, "Arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you." ಯೆಶಾಯ 60ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಏಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸು, ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಬಂತು, ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಿದೆ. Wait a minute, we all have challenges. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸವಾಲುಗಳಿದೆ. We all go through trying times. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. But in the midst of it, the Lord says to us, "My daughter, my son, I want you to arise." ಇದರ ನಡುವೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಂಗತಿ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನೀನು ಎದ್ದೇಳು. Arise from your complacency in 2026. 26ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದ್ದೇಳಿರಿ. Arise from place of discouragement that the enemy has been holding you. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವಂತ ವೈರ್ಯ, ನಿರುತ್ಸಾಹದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಎದ್ದೇಳಿರಿ. Arise from the pain of the past. ಇಂದಿನ ಸಂಗತಿಯ ನೋವಿನಿಂದ ಎದ್ದೇಳಿ. Arise from your brokenness. ನೀವು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳಿ. Arise from your loss. ನೀವು ಕಳಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳಿ. And arise, says the Lord. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಎದ್ದೇಳು. So Naomi had to make a deliberate choice to arise. ಇಲ್ಲಿ ನವೋಮಿಯು ತಾನು ಎದ್ದೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಒಂದು ದೃಢವಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Because she had heard that the Lord had visited his people by giving them bread. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸಂಗತಿ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು. Remember, I told you that unless Naomi arose, she would not hear what God was doing in Bethlehem. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನವೋಮಿಯು ಎದ್ದೇಳದಿದ್ದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ A lot of times it's not that God is not speaking to us. ದೇವರ ಮುಟ್ಟಿಗೆನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಲ್ಲ. God wants to speak to us. ದೇವರ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು God ಬಯಸ್ತಾನೆ. wants to bring clarity in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. God wants to show us what is in store for us for our future. ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. But when we are stuck where the enemy wants us to be, it's going to be very difficult for us to hear or see what God is doing. ಆದರೆ ವೈರಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋ ಅಸಾಧ್ಯ. But when we arise, ನಾವು ಎದ್ದೇಳುವಾಗ, when we say yes to the Lord, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೌದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, when we pick up our mantle, ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕಂಬಳಿನ ಒತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, when we get all prayed up, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, when we study the word, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ, when we become sensitive to the Holy Spirit, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, we will begin to hear what the Lord is saying to us. ದೇವರ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೋ ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. God will begin to give us key instructions in the area of influence that will help us to prosper in the days ahead. ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಬೀದ ಕೈ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. So Naomi had to arise before she could hear.
ನವಮಿಯು ಅವಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವಳು ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. What did Naomi hear? ನವಮಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿ ಏನು? And then we began to continue to look at what Naomi heard, that the Lord was about to visit his people by giving them bread. ನವಮಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸಂಗತಿ, ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. Bread in the word represents God's word. ಆಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿಯು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೋಲುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. You know, Jesus said, I am the bread of life. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದನು, ನಾನೇ ಜೀವ ಕೊಡುವ ರೊಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. You know, he was not talking about the physical food. ಆತನು ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಆಹಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. He was talking about the bread of life, which means the living bread, God's word. ಅಂದರೆ ಜೀವ ಕೊಡುವ ರೊಟ್ಟಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನು. And we see in John chapter 1, it talks about Jesus saying that he, in the beginning, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. It was referring to Jesus. ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯ ಯೋಹಾನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಹೋಲುತ್ತಾ ಇದೆ. So in the Bible, when it talks about bread, it's not only talking about physical food, but it's referring to God's Word. ನೋಡಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಬುದೇ ಹೇಳುವಾಗ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತಹ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೋಲುತ್ತಾ ಇದೆ. And it also talks about the outpouring of God's presence that he wants to bring into our lives. ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. The book of Acts talks about times and seasons of refreshing that God wants to bring into our lives. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಕಾಲವನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಆತನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So the second thing what the Lord is saying to us in 2026 is expect an abundance of my word, an abundance of revelations and insights, and an outpouring of God's presence to fill your lives in 2026. 2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸಮೃದ್ಧಿಕರವಾದಂತ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. I believe we are stepping into a season where the spirit of revival is going to visit many of our lives, many of our churches and ministry like never before in our nation. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಜ್ಜೀವನದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಅದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. And this spirit of revival is going to sweep across, bringing in a great harvest, which I'm going to be talking to you in a few minutes. ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಅದು ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಅನೇಕರನ್ನ ನಡೆಸುವುದನ್ನ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. You know, something about the spirit of revival or an outpouring of God's spirit. If you've been a student of revival, you will see how, what usually takes place with our own effort of what we can accomplish in His kingdom, say for about 3 years, when there is a move of God's Spirit, can be accomplished in 3 months. There is an acceleration that takes place when the Spirit of God moves. ದೇವರಾತ್ಮನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಉಜ್ಜೀವನದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಲದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿ ದೇವರಾತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಅದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ. And the third thing that I want to talk to you today is this. ಮೂರನೇ ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಇದೆ. We see in Ruth chapter 1, ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, I'm going to read from verses 13 onwards. 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದ್ತೇನೆ. And we're going to go right until 16. 16ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ. Are you ready to read the word of God? ವಾಕ್ಯ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Ruth chapter 1 verses 13. It says, "Would you wait for them till they were grown? Would you restrain yourselves from having husbands? No, my daughters, for it grieves me very much for your sakes that the hand of the Lord has gone out against me." Verses 14, it says, "Then they lifted up their voices and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her." Turn to your neighbor and tell them, Ruth clung to her. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. 13ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಓದ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತೇ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತರೂ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗುವ ತನಕ ಕಾದಿರಿರೋರು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗಂಡಂದಿರದ ಇರುವಿರೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ 14ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆಗ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅತ್ತರು. ಓರ್ಫಳು ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಮುದ್ದಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದಳು, ರೂತಳಾದರೂ ಅತ್ತೆಯನ್ನೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡಳು. Verses 15 it says, and she said, look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. But Ruth said, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Verses 17, where you die, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me. 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ನವೊಮಿ ರೂತಳಿಗೆ, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಹೊರಗತಿಯು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೂ ದೇವತೆಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಆಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂದಾಗ, ಆಕೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಬೇಡ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೆನು, ನೀನು ವಾಸಿಸುವಲ್ಲೇ ನಾನು ವಾಸಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನ ಜನರೇ ನನ್ನ ಜನರು, ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ನೀನು ಸಾಯುವಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಾಯುವೆನು, ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸಮಾಧಿಯಾಗಬೇಕು, ಮರಣದಿಂದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿದರೆ ಯೆಹೋವ ನನಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದಳು. You know, I love verse 14. It says, Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her. 14ನೇ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಓರ್ಫಳು ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಮುದ್ದಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದಳು, ರೂತಳಾದರೂ ಅತ್ತೆಯನ್ನೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡಳು. You know, Ruth was given a choice by Naomi to go her way. ನವಮಿಯಿಂದ ರೂತಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ. Orpah chose to disconnect ಓರ್ಫಳು ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಸಮ್ಮತಿಸಿದಳು from Naomi. ನವಮಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ. And you never hear about Orpah ever again in the Bible. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓರ್ಫಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. But the Bible says Ruth clung to Naomi. ಆದರೆ ಸತ್ಯದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ರೂತಳು ನವಮಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಳು. The third most important thing that the Lord is saying to us in this new year is that God wants us to recommit or look into our hearts to recommit our lives to Him in a new way this season. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪುನರ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. What we want to ask ourselves is this: ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ do we ಪ್ರಶ್ನೆ, want to be like Orpah ಓರ್ಫಳ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ, or do we want to be like Ruth? ಅಥವಾ ನಾವು ರೂತಳ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? The Bible says Orpah kissed her mother-in-law, ಓರ್ಫಳು ತನ್ನ ಅತ್ತೆಗೆ ಮುದ್ದಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದಳು, but Ruth clung to her. ರೂತಳಾದರೂ ಅತ್ತೆಯನ್ನೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡಳು. What God is looking unto us in this season is, how is our commitment to follow Him, His word, and towards His kingdom? ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. In the midst of challenges, ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ, in the midst of difficult situations, ಅನೇಕ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ, will we cling to the Lord just like how Ruth clung to Naomi? ರೂತಳು ನವಮಿಯನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And not only to the Lord, but what God is also expecting from us is our commitment towards our local church. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. How is our commitment not only to the Lord but also the leaders that He has placed around us? ಬರೀ ದೇವರ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿಟ್ಟಿರುವಂತ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. So it's very important that we look at the relationships that God is bringing or has already brought into our lives in this season. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. You know, divine connections are very important in the kingdom. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. And God brings in covenant relationships in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. You know, marriage
is one of the covenant relationship that God brings into our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮದುವೆಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. The divine connections that God brings into our lives are covenant relationships. ನೋಡಿ, ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. So one of the things that the Lord is saying to us in this season is to strengthen not only our commitment to the Lord, but also our commitment to our local church, our spiritual fathers and mothers, and also our covenant relationships that God has in our lives. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಕರುಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಂದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. So covenant relationships are going to be key in 2026. 2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅವನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. All right, I'm going to stop here for this evening. ಈ ಸಂಜೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. I hope you were blessed. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನೀವು We're ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. going to continue with where we left off in our next episode. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. See you until next Wednesday. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆವರೆಗೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. God bless you.